Hello students, now I will discuss a famous short story, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Rasipuram Krishnaswamy Narayan Swamy is better known as R.K. Narayan. He was born on 10th October 1906 and died 13th May 2001. He was an Indian writer and novelist known for his work set in the fictional South Indian town Malgudi. He was a leading author. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. In 1980, he received A.C. Benson Medal. In 1980, he has received the A.C. Benson Medal and Royal Society of Literature. And in 1981, he was made an honorary member of American Academy, an Institute of Arts and Letters. Narayana is the author of more than 200 novels, as well as short stories and plays. His works portrays his characters. His work portrays his characters, social context, and everyday life, often in between traditional life and modernity. He has been compared to William Faulkner, who similarly set much of his work in a localette of his own invention and explored ordinary life with humor and compassion. Narayan's short stories have been compared to those of Maupassant of their compressed narrative. In his career that spanned over 60 years, Narayan received many awards and honors, including the A.C. Benson Medal from Royal Society of Literature, the Padma Bhushan, Indian second, third highest civilian awards, and in 1994, the Sahitya Academy Fellowship, the highest honor of the Indian National Academy of Letters. He was also nominated to the Rajya Sabha, the upper house of this Indian Parliament. An Astrologer's Day is a famous short story by R.K. Narayan and that highlights the theme of fate, past karma, guilt, and human ingenuity, and many things. It originally appeared as the title short story of his 1947 collection, An Astrologer's Day and Other Stories. If we go through the plot or summary of the story, here a fake astrologer sits under a tamarind tree in a bustling town market pretending to read people's fortune using cowrie shells, charts, and intense looks. He does not actually know astrology. He listens to customers speak of 10 minutes, gather clues, and uses shrewd psychological guessing to all of them and that they want to hear. One evening, as the market closes, an aggressive stranger named Guru Nayak challenges the astrologer to a duel of wits, demanding to know if he will find the man who once tried to murder him. He will give him a good hand. In the dim light, the astrologer recognizes Guru Nayak. The astrologer himself was a young man who stabbed Guru Nayak years ago in their village, threw him down in a well, leaving him for dead. Keeping this composure, the astrologer uses his fake persona to save his own life. He names Guru Nayak, the name Guru Nayak reveals exactly how Nayak was stabbed and tells him a lie. That is, the attackers died under a truck a month ago. He advises Nayak never to travel south again, securing both his safety and his secret. And the characters are the astrologer and nameless astrologer, protagonist who fled his village to escape hanging from an attempted murder he committed as a reckless youth. Another character is Guru Nayak, a vengeful, demanding man seeking to attacker who almost killed him, unaware that his target is sitting right in front of him. And the irony, there is an irony in the poem, in the story. The stranger pays his own attempted murder to get news about his murder. This is the irony of the story. The story shows how ordinary people adapt, use quick wit, and put on
performative roles to survive poverty and past mistakes. At the end of the day, the astrologer goes home to his wife and confesses his secret, feeling a massive burden lifted off his chest, knowing he did not actually kill a man. Now, I will. These are the main points of the story. Now I will tell the Bengali meaning of the story, line by line Bengali meaning of the story. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments, which consisted of dozen of cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, and bundle of Palmyra writing. একদিন ভর দুপুরে তিনি রোজকার মতো তার ব্যাগটা খোলেন এবং পেশাগত জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে বসেন, যার মধ্যে ছিল 1 ডজন কড়ি, বাংলা যেগুলোকে বলে কড়ি, অ্যান্ড 1 টুকরো 4 কোনা কাগজ, যার ওপর অস্পষ্ট সব কিছু লেখা আছে, একটা নোট বই এবং একগুচ্ছ হস্তরেখা সম্পর্কিত লেখা। এবং তারপরে his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted. এরপরে তার পবিত্র ভস্য এবং সিঁদুরের ছোঁয়া তার কপালটায় ঝকঝকে লাগছিল। তার কপালে পবিত্র ছাই এবং সিঁদুর দেওয়া ছিল এবং তার চোখগুলো এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চকচক করছিল, যা আসলে ছিল খরিদ্দার অনুসন্ধানের ফল। সে কে তার খরিদ্দার হবে সেটা খোঁজ করত, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটাকে ঈশ্বর প্রদত্ত আলো বলে মনে করত। এবং তারপরে the power of the eyes have considerably enhanced by their position placed by they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even half-wit's eye would sparkle in such a setting. এবং চোখগুলো অবস্থানগত সুবিধার জন্য আরও জ্বলজ্বল করছিল। ওপরে যে চোখের ওপরে কপালের সিঁদুর ছাই এবং সেই কপালের আর কালো গোফ, যার তার গাল বেয়ে নেমে এসেছিল, তার মাঝখান দিয়ে হওয়া গোফ এবং ঠোঁট, এতে বোকাশোকা লোকদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যেত, কারণ চোখটা তার মুখটা সে ওইভাবেই তৈরি করেছিল। And people were attracted to him as he attracted and sparkled such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. এরপরে মাথার উপর একটা গেরুয়া রঙের পাগড়িও বাঁধতেন। This colored scheme never failed. এই যে রঙের যে ব্যঞ্জনা, এই রঙের ব্যাপারটা আরও জোরদার করে তিনি মাথায় যে তার প্রতি আকর্ষণটাকে আরও জোরদার করত, এবং এটা কখনোই এই রং নিয়ে তার এই খেলা কখনোই ব্যর্থ হয়নি আর কি। People were attracted to him as bees are attracted কসমস আর ডালিয়া স্টক। যেভাবে ডালিয়া ফুল এবং কসমস ফুলের দিকে মৌমাছিরা ভিড় করে, ঠিক মানুষ তার দিকে সেইভাবে ভিড় করত। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. টাউন হল পার্কের মধ্যে যে রাস্তাটা গেছে সেখানে তেঁতুল গাছের তলায় তিনি বসতেন। It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. এই সরু রাস্তাটা ধরে এই বিভিন্ন কারণে মনে রাখার মতো এটা জায়গা, কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে লোকের ভিড় লেগে থাকতো। এই সরু রাস্তা ধরে লোক যাতায়াত করত। A variety of trades and occupations was represented along its way. Medicine sellers of stolen hardware, junk, magicians, and above all, and auctioneers of cheap clothes who create enough din all the day to attract the whole town. এই পুরো রাস্তা জুড়ে অনেক ধরনের ব্যবসার পসরা নিয়ে বসত মানুষে।
ওষুধ বিক্রেতা, চুরি করা, লোহা লক্করের জিনিস, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের, দোকানদারদের ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র, জাদুকর এবং সর্বোপরি একজন সস্তা জামাকাপড় বিক্রেতা যিনি সারাদিন চেঁচামেচি করতে থাকতেন লোকজন আকৃষ্ট করার জন্যে। Who creates enough din all day to attract them. Next to him is a vociferousness came and the vendor of fried groundnut. এরপর একটা তিনি প্রত্যেকই একটা ভাজা বাদামওয়ালা বস্তু, তিনি প্রত্যেক দিন একদিন করে মজার নাম দিত তার জিনিসপত্রের। তিনি যা বিক্রি করতেন সেগুলোর একটা করে মজার নাম দিতেন। Who gave his a fancy name each day and calling it Bombay ice cream. One day একদিন বলতেন Bombay ice cream, on the next day Delhi almond, দিল্লির কাঠবাদাম, on the third day রাজাস delicacy, এবং চতুর্থ দিন বলতে রাজার পছন্দের কাজ, and so on and so forth. The people flocked to him. এবং এইভাবেই উনি ব্যবসা করতেন এবং লোকজন তার কাছে এসে হাজির হতো। A considerable portion of his crowd dallied before the astrologers too. এবং তার কাছে যে লোকজন ভিড় করতো তাদের একটা অংশ কিন্তু এই আমাদের গল্পের যে প্রোটাগনিস্ট সেই অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে এসে হাজির হতো। এবং half of the light and the astrologers transacted his business by the light of the flare which crackled and smoked up above the groundnuts heap nearby. এবং তার ওই বাদামওয়ালার ওই বাদামের স্তূপের ওপর যে আলো রাখা থাকতো মোমবাতি, তাই দিয়েই এই যে অ্যাস্ট্রোলজার সে তার ব্যবসা চালিয়ে নিত। এই জায়গাটা যেহেতু আকর্ষণের একটা অন্যতম কারণ, এবং সেখানে কর্তৃপক্ষের কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই, কিন্তু জায়গাটাতে আলোকিত হয়ে থাকে দোকানদারদের আলোতেই, এবং দু একটি আলো আশেপাশের দোকানের আলোতেই এই অ্যাস্ট্রোলজারের যথেষ্ট কাজ চলে যেত। Half the enchantment of the place was due to the fact that did not have the benefit of the municipal lighting. The place was lit up with the shop lights. One or two had hissing gas lights and some had fake flares stuck on poles. Some were lit up by cold cycle lamps, and one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. যেটা বললাম, দু একটা এমনি হিস করা গ্যাসের আলো, কারো খুঁটির সঙ্গে বাঁধা মশাল, কারো পুরনো সাইকেলের বাতি, কারো এইসব আলো নিয়ে জ্যোতিষীর তার নিজস্ব কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু সেখানে তিনি এক আলো আধারির অদ্ভুত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, যেখানে জ্যোতিষীর কাজের জন্য সেটা খুব উপযুক্ত জায়গা। This suited the astrologers very well for the simple reason that he had not the least intended to make the astrologers when he began life. He knew no more of what was going to happen to himself next minute. এবং এই ধরনের আলো তার জন্যে খুবই ভালো ছিল, এবং নিজের জীবনের পর মুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে তার থেকেও ঘটবে তা খুব কম জানতেন। তার নিরীহ ক্রেতারা যেমন নক্ষত্রের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, সেও তেমনি অজ্ঞ ছিলেন, তবুও তিনি এমন কিছু বলতেন যাতে প্রত্যেকে খুশি এবং অবাক হতো। He was much stranger to the stars or were innocent customers, yet he said things which pleased and astonished everyone, and that was more matter study, practice and shrewd guessworks. All the time it was much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. এবং তার নিরীহ ক্রেতারা যেমন নক্ষত্র বিষয় কিছু জানতেন না, তবুও তিনি এমন কিছু বলতেন যা প্রত্যেক ক্রেতারা তাতে খুশি হতো। এইসব কিছু মূলত পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও অনুমান ভিত্তিক। তাই এই কাজটা অন্য কাজগুলোর মতো সৎ পরিশ্রমের ফল নয়। দিনের শেষে তিনি যা মজুরি নিয়ে বাড়ি যেতেন তিনি তার উপযুক্ত, কারণ তিনি গোটাটাই ঠিক দারুণ পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিয়ে যেতেন না। He had left the village without previous thought or plan. তিনি তার গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও ভাবনা চিন্তা ছাড়া। If he had continued there, he would have carried on the work of the forefathers, namely tilling land, living, marrying
and ripening in the cornfield and ancestral home. তিনি যদি সেখানে থেকে যেতেন তবে তাকে তার পূর্বসূরুদের মতো কাজ করতে হতো, চাষবাস করতে হতো, শস্য খেতে ফসল ফলাতে হতো, বিয়ে টিয়ে করতে হতো এবং পৈতৃক বাড়িতে থাকতে হতো, থাকতে থাকতে বুড়ো হয়ে যেতেন। বাট দ্যাট ওয়াজ নট টু বি, কিন্তু সেরকম হয়নি। তিনি গ্রাম থেকে বিনা কারণেই, বিনা পরিকল্পনা নেই পালিয়ে এসেছিলেন। He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. কাউকে কিছু না জানিয়ে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল এবং 200 মাইল পার না করে তিনি থামতেই পারেননি। To a villager it is a great deal, as if an ocean flowed between. একজন গ্রামের মানুষের কাছে এটা একটা কঠিন ব্যাপার, দুটো সাগরের মাঝখানে বাস করার মতো। এবং তারপরে কি হলো? হি হ্যাড ওয়ার্কিং অ্যানালিসিস অফ ম্যানকাইন্ডস ট্রাবল, এবং তারপরে তিনি মানুষের সমস্যা নিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। মানুষের বিয়ে, টাকা পয়সা, মানব সম্পর্ক, তাদের ভীতি, এইসব নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। তিনি একজন অ্যাস্ট্রোলজার হলেন। ইফ হি হ্যাড কন্টিনিউড he had a working analysis of mankind troubles, marriage, money and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. এবং দীর্ঘ অনুশীলন তার অনুভূতিকে, তার জ্ঞানকে অনেক তীব্র করেছিল। উইদিন 5 minutes he understood what was wrong. 5 মিনিটের মধ্যে তিনি ধরতে পারতেন কি গলতটা কোথায়। He charged 3 paisa per question, never opened his mouth till the other had spoken for the last 10 minutes. তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য 3 পয়সা নেন এবং অপরজন অন্তত 10 মিনিট কথা বলে নেওয়ার পরেই তিনি মুখ খুলতেন। মানে যিনি পয়সা দিচ্ছেন, 3 পয়সা দিচ্ছেন, তিনি প্রশ্ন করার সঙ্গে আরও 10 মিনিট কথা বলে ফেলতেন, তারপর তিনি তার উত্তর দিতেন। এবং which provided him enough stuff of a dozen answers and advices. এবং এর থেকে তিনি ডজনখানেক প্রশ্নের উত্তর উপদেশ দেওয়ার মতো তথ্য পেয়ে যান। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting fullest result of your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. এবং তিনি যখন তার সামনের মানুষটা হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুব গভীর মনোযোগ দেখে তারপর তারপর বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই আপনি আপনার পরিশ্রমের পুরো ফল পাচ্ছেন না। 10 জনের মধ্যে 9 জনই সহমত প্রকাশ করেন। এবং আবার কখনো তিনি প্রশ্ন করেন, এমন কোনো স্ত্রীলোক আছেন কি যিনি দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হতে পারেন, যিনি আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না? এবং ইন কোয়েশ্চেন, ইজ দ্যার এনি ওম্যান ইন ইউর ফ্যামিলি, মেবি ইভেন এ ডিস্টেন্ট রিলেটিভ, হু ইজ নট ওয়েল ডিসপোজ টুয়ার্ডস ইউ? অর হি গেভ অ্যান অ্যানালিসিস অফ ক্যারেক্টার্স, মোস্ট অফ ইউর ট্রাবলস আর ডিউ টু ইউর নেচার। এবার তিনি তার চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন এবং বলেন যে আপনার যত সমস্যা কিন্তু আপনার প্রকৃতির জন্য, আপনার আচার আচরণের জন্য। হাউ ক্যান ইউ বি আদারওয়াইজ উইথ স্যাটার্ন ওয়্যার হি ইজ? আপনার যত সমস্যার প্রকৃতির জন্য এবং যে অবস্থায় শনির সাথে উন্নত হওয়ার জো নেই, মানে শনির জন্য আপনার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে। ইউ হ্যাভ অ্যান ইম্পেটাস অ্যান্ড নেচার অ্যান্ড রাফ, ইউ হ্যাভ এ ইম্পেটাস, নেচার অ্যান্ড রাফ exteriors. This is endeared him to their hearts immediately. Forever the mildest of us loves to think that he has forbidden exteriors. এবং আপনার মধ্যেই প্ররোচনা, উদ্রেককারী ভাব, উগ্রভাব রয়েছে। আপনি যে কোনো সমস্যাকে আপনি ডেকে আনেন, এর ফলে খুব সহজেই তাদের মন জয় করে নিতেন। এবং কারণ আপনার মধ্যে সবথেকে নরম স্বভাবের মানুষটিও ভাবতে ভালোবাসেন যে তার চেহারায় একটা উগ্র ভাব আছে। এইসব নানাভাবে তিনি মানুষকে প্রভাবিত করতেন। দ্য নাটস ভেন্ডার ব্লিউ আউট হিজ ফ্লেয়ার অ্যান্ড রোজ গো টু হোম। এবং খানিকক্ষণ পরে ওই বাদাম বিক্রেতা তার বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং সে তার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। This was signal for astrologers to bundle up to, since it left up his darkness except for little shaft of green light which strayed in from somewhere, touched the ground before him. এবং এই বাদাম বিক্রেতা আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার কাছে একটা সংকেত যে তার ব্যবসা শেষ।
এবার জ্যোতিষীর জন্য এটা একটা সংকেত, বাদাম বিক্রেতা চলে গেল, জায়গাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে যাবে, এবারে আশেপাশের কিছু আলো এসে পড়ে, সেইখান থেকে সে তার তার কড়ি অন্যান্য সরঞ্জাম তুলে ব্যাগে রাখতে রাখতে মুহূর্তের মধ্যে সব আলো নিভে যায় এবং সে তার বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। হি লুকড আপ অ্যান্ড স আ ম্যান বিফোর হিম। এরকম সময় সে উপর দিকে তাকায় এবং দেখে তার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। হি সেন্সড আ পসিবল ক্লায়েন্ট অ্যান্ড সেড, সে মনে করে তার একজন খরিদ্দার, এবং সে তাকে বলে ইউ লুক সো কেয়ারওয়ার্ম, কিছুক্ষণ, এবং বলে আপনাকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে। ইট উইল ডু ইউ গুড টু সিট ডাউন ফর আ ওয়াইল অ্যান্ড চ্যাট উইথ মি, আমার মনে হয় আপনি এখানে বসুন, আমার সঙ্গে কথা বলুন, আপনার ভালো হবে। দ্য আদার গ্রাম্বল সাম রিপ্লাই ভেগলি, কিন্তু অন্যজন অস্পষ্ট কিছু বিড়বিড় করতে লাগলেন, গজগজ করতে লাগলেন। The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards in the green shaft of the light, "Your name is nature. Oh, stop," that other said. "Tell me something worthwhile." এবং এই লোকটিকে জ্যোতিষী বারবার অনুরোধ করতে লাগে, অন্যজনের নাকের সামনে হাতটি এগিয়ে দিয়ে বললো, আপনি নিজে একজন জ্যোতিষী বলে মনে করেন নিজেকে? জ্যোতিষী চাপে পড়ে যান, হাতের তালুর আলোর দিকে কাত করে বলেন, আপনার প্রকৃতিটা অন্যজন বলেন, থামুন তো, আরে কাজের কিছু বলুন। জ্যোতিষী এবার একটু কিছুটা বিরক্ত হলেন এবং বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, আওয়ার ফ্রেন্ড ফেল্ট পিকড, এবং বন্ধু খুব বিরক্ত হলেন এবং বললেন, I charge only 3 পয়সা পার কোয়েশ্চেন, আমি মাত্র 3 পয়সা নিই, আপনি যা পাবেন তার আপনার পয়সার অনেক বেশি। ওই লোকটা তখন বলল যে আপনি যে পাবেন তা আপনি যা একটা প্রশ্নের জন্য করেন তার থেকে অনেক বেশি। At this the other withdrew his arm, took out a আনা, সে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে এক আনা নিয়ে এলো, অ্যান্ড ফ্লাং ইট আউট উইথ হিম, তার দিকে ছুড়ে দিল, অ্যান্ড সেইং, আই হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেন্স টু আস্ক, আমার কিছু প্রশ্ন আছে করার। ইফ ইউ প্রুভ ইউ আর ব্লাফিং, ইউ মাস্ট রিটার্ন দ্য আনা টু মি উইথ ইন্টারেস্ট। তুমি যদি মনে করো, তুমি যদি আমাকে মিথ্যে কথা বলো বা ভুল বলো, তাহলে তোমায় কিন্তু সুদসহ আমার টাকা ফেরত দিতে হবে। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? যদি আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হও তাহলে কি 5 টাকা দেবে? লোকটা বলল, নো, না। or you will give me 8 আনাস, অথবা আমাকে 8 আনা দেবে? all right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was a accept after a little further argument. বলছে, ঠিক আছে, আমি ভুল প্রমাণিত হলে দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে, লোকটা বলেন। খানিক কথাবার্তার পর এই চুক্তি গৃহীত হলো। জ্যোতিষী দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন, তখনই লোকটা চুরুট ধরালো। The astrologer sent up a prayer to the heaven, and the other lit a churut. The astrologers caught a glimpse of his face by the match light. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers soars at their horse, and the babbles on the crowd agitated the semi-darkness on the park. এবং দেশলাইয়ের আলোয় জ্যোতিষী লোকটির মুখ এক ঝলক দেখতে পেল। মনোযোগ দিয়ে দেখলো, গাড়ির হুইসলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, গাড়োয়ান ঘোড়ার উদ্দেশ্যে চেঁচামেচি করছে, পার্কের আলোর আধারির মধ্যে ভেসে আসছে মানুষের কথাবার্তা, এবং ভেসে আসছে মানুষের, এবং লোকটি বসলেন, চুরুটে টান দিলেন, তারপর ধোয়া ছাড়লেন এবং বেশ কঠোর হয়ে বসলেন। জ্যোতিষীর বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন। The astrologer caught in a glimpse of the face, and there was a pause as car hooted on the road. Jutka drivers soared at their horse, and the babble on the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down and sucking his churut, puffing out the sat there ruthlessly. The astrologers felt very uncomfortable. Here, take your ana. Take your paisa back. I am not used to such challenges. It is late for me today.
সে তখন বেশ লোকটি কঠোর হয়ে বসাতে জ্যোতিষ বেশ অস্বস্তি বোধ করলো। এই যে আপনার পয়সা ফেরত নিন, এই ধরনের চ্যালেঞ্জে আমি অভ্যস্ত নই, আর যথেষ্ট হয়েছে, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে, এই বলে তিনি উঠে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। He made a preparation for bundle up. The other held his wrist and said, "You cannot get out of it now." লোকটি তখন ওর হাত ধরে বলল, না তুমি এখান থেকে তো যেতে পারবে না। You dragged me in while I am passing. তুমি আমাকে টেনে বসিয়েছো যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম। আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম আপনি আমাকে টেনে এনেছেন। The astrologer shivered in his grief and his voice shook and became faint. এবং ওর গলা নিচু হয়ে গেল, ভয় গলা কাঁপছে। লিভ মি টুডে, আজ আমাকে ছেড়ে দিন, আগামীকাল কথা বলবো। আই উইল স্পিক ইউ টুমরো। দ্য আদার ট্রাস্ট হিজ পাম ইন হিজ ফেস। চ্যালেঞ্জ ইজ চ্যালেঞ্জ, গো অন। সে তার হাতটাকে চেপে ধরে বলল, চ্যালেঞ্জ। তার মুখের লোকটি তার মুখে হাতটা দিয়ে চেপে ধরে বলল, চ্যালেঞ্জ ইজ চ্যালেঞ্জ। জ্যোতিষী শুকনো গলায় কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সে তখন খুব ভয় পেয়ে গেছে। দ্য অ্যাস্ট্রোলজার মাটার্ড, আই উইল নট challenge is challenge, go on. The astrologer proceeds with his throat drying. There is a woman, stop, said the another. এই জ্যোতিষী বলছে, there is a woman, বলছে থামো, I do not want all that, আমি এটা শুনতে চাই না। Shall I succeed in my present search for not? আমি কি এগোবো? আমার যে খোঁজ অনুসন্ধান সফল হবে কি না তার উত্তর দাও। অ্যান্সার দিস অ্যান্ড গো, চলে যাও। আদারওয়াইজ আই উইল নট লেট ইউ গো টিল ইউ ডিসগর্জ। আর তুমি যতক্ষণ না তার উত্তর দিচ্ছ, তোমাকে আমি ছাড়ছি না, সমস্ত টাকা পয়সাও না নিয়ে ছাড়ছি না। অল ইউর কয়েন্স, দ্য অ্যাস্ট্রোলজার মাটার্ড, সে বিড়বিড় করলো, ফিউ ইনক্যান্টেশন। অ্যাস্ট্রোলজার জ্যোতিষ যখন নানা রকম মন্ত্র উচ্চারণ করলো, ঠিক আছে বলবো। বলে, অল রাইট, আই উইল স্পিক, বাট ইউ উইল গিভ মি আ রুপি ইফ ইউ হোয়াট আই সে ইজ কনভিনসিং। যদি আমি তোমাকে যা বলি তা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে তুমি আমাকে 1 টাকা দেবে। আদারওয়াইজ আই উইল নট ওপেন মাই মাউথ অ্যান্ড ইউ মে ডু হোয়াট ইউ লাইক। আর নইলে কিন্তু আমি একটা কথাও বলবো না, তোমার যা খুশি তাই করতে পারো। এটা অ্যাস্ট্রোলজার এবার ওকে বলল। After good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You are left for dead. Am I right?" এবার ঠিকঠাক বার্গেন হলো, এবার রাজি হলো এবং সে বলল যে অনেক দরাদরি পরে সমস্ত হলো এবং বলল যে আপনাকে মৃত ভেবে কেউ মেরে ফেলে রেখে চলে গেছিল। টেল মি মোর, একদম আরও কিছু বলুন। এ নাইফ ওয়াজ পাস থ্রু ইউর ওয়ান্স, সেড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। একটা ছুরি কি আপনাকে বিদ্ধ করেছিল? একবারে জ্যোতিষ জানতে চাইল। গুড ফেলো, হি বেয়ার্ড হিজ চেস্ট টু শো দ্য স্কার, হোয়াট এলস? অ্যান্ড দেন ইউ আর পুশড ইন টু দ্য ওয়েল নিয়ার বাই ইন দ্য ফিল্ড, ইউ আর লেফট ফর ডেড। ঠিক বুকটা খুলে দাগটা দেখালেন ওই লোকটা। তারপরে মাঠের মধ্যে একটা কুয়োয় আপনাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আপনাকে মৃত ভেবে ফেলে রাখা হয়েছিল। আই শুড গো ইভেন ডেড ইফ সাম পাসার্স বাই হ্যাড নট চান্স টু পিপ ইন টু দ্য ওয়েল, এক্সক্লেম দ্য আদার, ওভারওয়েলড বাই এনথুসিয়াজম। ওয়েন শ্যাল আই গেট অ্যাট হিম, হি আস্কড, ক্লেঞ্চিং হিজ ফিস্ট। লোকটা অভিভূত হয়ে গেল, প্রবল উৎসাহে বলতে লাগলেন, একজন পথচারী কুয়োর মধ্যে উকি মেরে না মারলে আমি ওখানে পড়ে মরে থাকতাম। হাতের মুঠোয় দারুণ জোরে ওর হাতটা ধরে বললো, কখন তাকে পেতে পারি? আমাকে যে মারতে গেছিলো তাই কখন পেতে পারি? ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড, অ্যান্সার্ড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। বলল, পরের জন্মে। হি ডায়েড 4 months ago ইন আ ফার অফ টাউন। 4 মাস আগে অনেক দূরের একটা শহরে সে মারা গেছে। ইউ উইল নেভার সি এনি মোর অফ হিম, আর কখনো ওকে দেখতে পাবে না। দ্য আদার গ্রাউন্ড অ্যান্ড হিয়ারিং ইট, লোকটা এটা শুনে রাগে গজগজ করলো। দ্য অ্যাস্ট্রোলজার প্রসিডেড, অ্যাস্ট্রোলজার বলতে শুরু করলো যে লোকটি মারা গেছে, তার সঙ্গে দেখা হবে না। লোকটা শুনে খুব রেগে গেল এবং জ্যোতিষী তাকে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। জ্যোতিষী তার নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারলেন। গুরু নায়ক, ইউ নো মাই নেম, দ্য আদার সেড। তুমি আমার নাম জানো? লোকটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমার নাম জানেন? আপনি কি আমার নাম জানেন? অ্যাজ আই নো অল আদার থিংস, একইভাবে আমি সব কিছু জানি। গুরু নায়ক, লিসেন কেয়ারফুলি টু হোয়াট আই হ্যাভ টু সে।
গুরু নানক মন দিয়ে শোনো, আমি যা বলছি, ইয়োর ভিলেজ ইজ 2 days জার্নি ডিউ নর্থ অফ দিস টাউন, তোমার গ্রাম এই জায়গা থেকে 2 দিনের যাত্রা উত্তর দিকে। টেক দ্য নেক্সট ট্রেন অ্যান্ড বিগান, পরের ট্রেন নিয়ে তুমি ফিরে চলে যাও। আই সি ওয়ান্স অ্যাগেন গ্রেট ডেঞ্জার ইন ইউর লাইফ, আমি তোমার জীবনে আবার ভয়ানক বিপদ দেখতে পাচ্ছি। লাইফ ইন ইউর ফ্রম হোম, you took out a pinch of scared ash and held out to him, সে এক টুকরো ছাই নিয়ে ওর হাতে দিল। রাব ইট অন ইউর ফরহেড, কপালে ঘষে নাও এই ছাইটা এবং বাড়ি যাও। নেভার ট্রাভেল সাউথওয়ার্ড এগেন, দক্ষিণ দিকে আর কখনো তুমি এসো না। ইউ উইল লিভ টু বি 100, তুমি 100 বছর বাঁচবে। লোকটি বেশ ভাবুকের মতো বললেন, আমি আবার বাড়ি থেকে বের হব কেন? আমি এখানে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম এবং কপালে এইটা লাগিয়ে বাড়ি চলে যান, আর কখনো দক্ষিণমুখ হবেন না। অ্যাস্ট্রোলজার ওকে বলল, তাহলে আপনি 100 বর্ষ বাঁচবেন। Why should I leave home again? The other said reflectively, আমি আমার বাড়ি আবার ত্যাগ করব কেন? বেশ চিন্তার করেই বললো যে আমি আবার বাড়ি থেকে বের হব কেন? I was only going away now and then to look for him and to choke out him life as I met him. আমি এখানে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম শুধুমাত্র তার খোঁজে, এবং আমি তার দেখা পেলে তাকে শ্বাসরোধ করে মারতাম। He shook his head regretfully, সে হতাশায় মাথা নাড়ল এবং বলল, he has escaped my hand, I hope at least he died as he deserved. সে আমার হাত থেকে পালিয়ে গেছে ঠিক আছে, কিন্তু সে তার যেভাবে মৃত্যু পাওয়া উচিত ছিল সেইভাবেই সে মারা গেছে। Yes, said the astrologer, জ্যোতিষী বলল, হ্যাঁ। He was crushed under a lorry, the other took gratified to hear it. বলে লরির নিচে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। এটা শুনে লোকটা বেশ সন্তুষ্ট দেখালো। The place was deserted by that time. The astrologer picked up his articles and put them into bag. এর মধ্যে জায়গাটি ফাঁকা হয়ে গেছে, জ্যোতিষ তার জিনিসপত্র তুলে ব্যাগে ভরে ফেলেছে। The green shaft was also gone, সবুজ আলো চলে গেছে। Leaving the place in darkness and silence, গোটা জায়গাটা অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। The stranger had gone off into the night, সেই আগন্তুকটাও সরে গেছে, যে গুরুনায়ক সেও চলে গেছে। আফটার গিভিং ইজ অ্যাস্ট্রোলজার হ্যান্ডফুল অফ কয়েন, অ্যাস্ট্রোলজারকে হাত ভর্তি পয়সা দিয়ে। ইট ওয়াজ নিয়ারলি মিড নাইট when the astrologer reached home. প্রায় মধ্যরাতে অ্যাস্ট্রোলজার বাড়িতে ফিরল। হিজ ওয়াইফ ওয়াজ ওয়েটিং ফর হিম অ্যাট দ্য ডোর অ্যান্ড ডিমান্ডেড অ্যান এক্সপ্লেনেশন। তার স্ত্রী বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার কাছে কারণ জানতে চাইল যে তার এত দেরি হয়েছে কেন। He flung the coins at her and said, তিনি তার বউয়ের দিকে পয়সাগুলো ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেন, count them, one man gave all that, একটা মানুষ আমাকে দিয়েছে। 12 আনা and half anas, she said, 12 আনা এবং 1 আনা, 12 আনা এবং 1 আনা। She said, counting, she was overjoyed, সে ভীষণ খুশি হলো তার স্ত্রী। and I can buy some jaggery, আমি কিছু গুড় কিনতে পারবো, নারকেল কিনবো, and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now, কয়েকদিন ধরে আমার সন্তান মিষ্টি খেতে চাইছিল। The child has been, I will prepare some nice stuff for her, আমি তার জন্য কিছু ভালো মিষ্টি বানাবো। The swine has cheated me, এই শুয়োরটা আমাকে ঠকিয়েছে। 1 টাকা, he promised me a rupee, said the astrologer, সে আমাকে 1 টাকা দেবে বলেছিল। She looked up at him, you looked worried, what is wrong? বলছে, তার স্ত্রী তার দিকে তাকালো, বললো তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, তোমার কি হয়েছে? বলে নাথিং, কিচ্ছু হয়নি। আফটার ডিনার সিটিং অন দ্য পিওল, একটা নিচু বেঞ্চের ওপর বসেছিল এবং সে তার স্ত্রীকে বলল, ডু ইউ নো আ গ্রেট লোড ইজ গান ফ্রম মি টুডে, আমার হৃদয় থেকে মাথা থেকে একটা বিশাল ভার নেমে গেল। আই থট দ্যাট আই হ্যাড দ্য ব্লাড অফ দ্য ম্যান অন মাই হ্যান্ড অল দিস ইয়ার্স, আমি ভেবেছিলাম ওই লোকটার রক্ত এখনও আমার হাতে লেগে আছে এত বছর ধরে। That was the reason why I ran away from the home and settled down here and married you
হি ইজ অ্যালাইভ, এবং যার জন্য আমি আমার গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিলাম এবং এইখানে বসবাস করছিলাম এবং তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, সেই লোকটি কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। হি ইজ অ্যালাইভ। শি গ্যাসপড, ইউ ট্রাইড টু কিল। সে আপাতত বললো, তুমি একজনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। তার স্ত্রী সাধারণ মহিলা, সে ভয় পেয়ে গেছে। ইয়েস, ইন আওয়ার ভিলেজ when I was silly youngster, আমি যখন বোকা ছিলাম, অল্প বয়সী ছিলাম, উই ড্র্যাঙ্ক, মদ খেয়েছিলাম, গ্যাম্বলড, জুয়ো খেলেছিলাম এবং ঝগড়া করেছিলাম ভীষণ খারাপভাবে। অ্যান্ড ওয়ান ডে why think of it, no time to sleep, he said, yawning and stretched himself on pion. এবং জুয়া খেলা, ভীষণ ঝগড়া করেছিলাম, এবং তারপরে কিভাবে যেন এইসব হয়ে গেছিল। এখন আর ওসব ভেবে কী লাভ, চলো ঘুমাই। এইটা হচ্ছে এই বিখ্যাত গল্প অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে। অ্যাস্ট্রোলজার, সে তো একজনকে হত্যা করেছে ভেবেছে, আমরা এখন বুঝতে পারছি। সে মদ খেয়ে, জুয়া খেলে, ঝগড়া করে, লোকটাকে ছুরি মেরে সে গ্রাম থেকে 200 মাইল দূরে যেন পালিয়ে এসে একটা জায়গায় সে এবার লোকের ভাগ্য বিচার করছে, সেখান থেকে সেইভাবে সে দিন যাপন করছে। এরকমই একটা দিনে, এরকম কিছুদিন বাদে এই লোকটা, এই গুরুনায়ক এসে হাজির হয় এবং সে তাকে দেখে চিনতে পারে এবং তাকে বলে যে লোকটা লরি চাপা পড়ে মারা গেছে এবং সে যেন আর দক্ষিণ দিকে না আসে, এলে তার আবার বিপদ হবে বলে তাকে ভয় দেখায়। লোকটা দুঃখ পায়, কিন্তু আবার আনন্দিত হয় যে লোকটা তার ঠিক শাস্তি পেয়েছে। এবং তারপরে সে স্ত্রীর কাছে স্বীকার করে ঘটনাটা, কারণ সে আর খুনি নয়, মানুষটাকে খুন করেনি। এই বিখ্যাত একটি গল্প, শর্ট স্টোরি। এখানে গল্পের শেষে অনেক প্রশ্ন আছে যে এরপর লোকটা কী করেছিল, তার স্ত্রী কী বলেছিল তাকে, লোকটা আবার ফিরে এসেছিল কি না। এটা একটা ছোটো গল্পের যা চরিত্র, সব চরিত্রগুলো এখানে বর্তমান। আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়েই গল্পটার শেষে গল্পটাকে নিয়ে ভাবতে পারি। এবং ইট ইজ এ বিউটিফুল স্টোরি। ইট ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড throughout the years. R.K. Narayan wrote it. In the end, an astrologer's day just about a clever escape. We can say it is a clever escape. It is about the heavy chains of our past, the extraordinary length we go to break them. The astrologer did not just read a palm that night. He rewrote his own destiny. সে শুধু ওই লোকটার ভাগ্য নির্ধারণ করেনি, সে জেনে হোক না জেনে হোক, সে নিজের ভাগ্যটাও সেদিন বিচার করেছিল। If we talk about the the twist of the plot, the very man Guru Nayak was hunting was the one holding his palm. যে লোকটা তার হাত ধরেছে তাকেই সে খুঁজছে। R.K. Narayan reminds us that sometimes survival requires a little bit of magic, a lot of luck, a perfect lie. But turning a potential tragedy into a masterful game of psychological survival, Narayan delivers a brilliant commentary on guilt and redemption. The astrologers walked home a free man, finally rid of the ghost from his youth. So, what is the moral of the story? If you ever accidentally stab someone in a village brawl, just move to the city, buy some shells and look intense under a tree, be a spiritual guru. No, this is a joke. Jokes apart, this is a beautiful story. This is a charmful story. This is a poignant story. And now, thanks for watching and hearing the video. Do not forget to like, subscribe, and turn on notification so you never miss your literary deep dives in this channel.